اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور، كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك صقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور، رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. ابن مسعود فقيه علم أحيا القفور، فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور. وعلي ثم بالدين معاذ ليبور، اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه سطور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور، ابن عباس ترنم وسيبقى في الصدور. فهو كالشمعة تذهب حتى تأتينا بنور، ساهر بالليل علم وبأوقات سحور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور، يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. إذ بكى النبي يوما سمعا صوتا جهور، يا أبي كم روت عنك الليالي والعصور. أنتم اليوم كنبت قد علا فوق الجذور. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook dan juga YouTube Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala sentiasa. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua. Rasanya masih belum terlewat kan, dan kita masih lagi berada di bulan Syawal, yang mudah-mudahan semuanya dah puas beraya kan, dan kita kembali kepada mood belajar kita. Alhamdulillah. Begitu mudah-mudahannya ya. Baik, jadi pada pagi ini lupa lupa untuk kita meraihkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah berada bersama dengan kita di ruangan Facebook dan juga YouTube daripada awal pukul 10, 10.01 dah masuk dah, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih kepada semua. Suara saya ada ke tidak? Boleh dengar? Ada suara. Kenapa saya ada dapat mesej kata suara saya? Okay, suara saya dah okey? Suara tak clear? Sekarang dah okey? Tak clear apa? Tak kuat ke apa? Kuatkan sedikit dia punya tu. Macam mana? Okey harap okey ya. Baik, pertama sekali kita lihat di sini ada Cik Siti Hawa. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siti, selamat Hari Raya juga. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Dapat kita bertemu pada pagi ini ya Cik Siti dan juga admin. Baik, juga kita ada Puan Aliza Aziz di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin dan teman-teman online. Kita ada Hanna Al-Idrus. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Eid Mubarak. Selamat pagi dan Eid Mubarak. Oh, namanya Sharifah. Tapi okey, Sharifah. Alhamdulillah dapat sambung kuliah. Okay, terima kasih Alhamdulillah, mudah-mudahannya diberkati pada pagi ini pengajian kita. Ima ada juga bersama dengan kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ima. Terima kasih Ima kerana setia. Ima pun antara kita kata pelajar tetap ya kuliah kita ni setiap pagi Selasa dia mesti ada, masya-Allah tabarakallah. Dan juga Kak Nur Kamaria kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nur dan admin. Admin jangan lupa admin jawab salam ya. Ramai jemaah peminat awak ni kat sini. Okey, kita ada Cik Latifah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua jemaah Masjid Kampung Siglap ya. Semua jemaah Masjid Kampung Siglap, Eid Mubarak, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kak Siti Hajar, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Siti Hajar. Sahabat-sahabat online dan admin MKS. Selamat berjumpa kembali. Ya betul, selamat berjumpa kembali. Semoga semuanya sihat dan bahagia selalu. Amin. Sihat dan bahagia. Kita ada Kak Aisyah Taha kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi pagi ini di Alam Siber. Alhamdulillah. Salam Aidilfitri buat semua. Salam Aidilfitri juga buat Kak Aisyah. Thank you so much admin for this FB live. Alhamdulillah. Dan Kak Zah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, baik. Dan ramai lagi lah ya bersama dengan kita di sini. Ni semua ada suara, ada suara, ada suara. Suara ada. Alhamdulillah. Suara okey, Ustazah ada suara, kita boleh mulakan pengajian kita pada pagi ini. Okey, baik muslimat, sebelum itu, kita berada di muka surat yang keberapa dan apakah topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini? Silakan letakkan di ruangan komen
Ingat tak dah cuti sebulan dah ni? Sebulan ke cuti? Ke 2 minggu? Sebulan lah kan? Okey, kita berada di muka surat 290 katanya. Sampainya berita tentang Yusuf kepada para wanita kota Mesir. Kemudian Hani pun kata perkara yang sama. Muka surat 290, topiknya sama. Kak Zah tiba-tiba hujan lebat kat Gelang Ustazah. Ya Kak Zah, hujan lebat di Hougang juga hujan lebat Kak Zah. Samalah kita. Satu Singapura mungkin je hujan lebatnya. Muka surat 290, sampainya berita tentang Yusuf kepada para wanita kota Mesir, Ustazah kita. Puan Aliza kita. Kak mana ni? Kak Siti Hajar kat mana? Kak Siti Hajar. Muka surat 290 kes sama. Surah Yusuf ayat 30 hingga 34. Dan Kak Nur pun kata muka surat 290. Simple je Kak Nur jawab. 290. Kan? Dia terbalik sikit je dan macam nombor flat. Okay, nombor flat saya. Ada sikit je tu. Baik, di sini kita lihat ya. Adakah betul pengajiannya, bincangannya kan yang akan dibincangkan pada pagi ini. Hari ini kita akan bincangkan topik sampainya berita tentang Yusuf kepada para wanita Mesir. Yes, betul. Sebagaimana yang semua muslimat letakkan tadi di ruangan komen kita. Dan kita akan mulakan pengajian dari muka surat 290. Perbincangan akan memfokuskan surah Yusuf ayat 30 hingga 34. Okey. Surah Yusuf ayat 30 hingga 34. Jika sesiapa yang tidak ada kitab, boleh buka Al-Quran terjemahan dan boleh ikuti perbincangan dan catat apa-apa yang akan kita bincangkan ya pada pagi ini. Okey, baik muslimat. Ayatnya agak panjang, jadi saya tidak letakkan di slide saya. So sesiapa yang tidak ada kitab dan nak ikuti tentang perbincangan ini, saya anjurkan untuk buka Al-Quran terjemahan masing-masing. Jadi kita akan fokus pada ayat 30 hingga 34. Tapi siapa yang ada kitab, alhamdulillah, sebab dalam kitab memang sudahlah diletakkan ayat yang panjang di sini dan boleh ikuti satu persatu perbincangannya. Baik. Ayat yang terdapat dalam kitab kita di sini, surah Yusuf ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Maksudnya, para wanita di kota itu berkata, jadi kalau sesiapa yang masih ingat perbincangan yang kita telah tampilkan sebelum pengajian kita dicutikan pada beberapa minggu yang lalu, kita dibincangkan tentang godaan isteri Al-Aziz terhadap Nabi Yusuf AS. Dan kita juga telah bincangkan kronologi, bagaimana peristiwa itu berlaku dan bagaimana penutup daripada peristiwa itu, yang mana boleh saya letakkan sedikit ataupun sebutkan sedikit, iaitu Al-Aziz, menteri ini, dia pesan kepada Nabi Yusuf agar maksudnya tutup kesnya, lupakan dan move on daripada apa yang berlaku. Okay, bagi kita ceritanya sudah selesai. Tetapi biasalah, mulut manusia susah untuk ditutup. Kita tutup macam mana pun, dia mesti akan sampai juga kepada orang ramai. Kadang-kadang kalau kita tak perlu tengok pada kisah Nabi Yusuf ni saja. Kadang-kadang kita lihat kepada kisah diri kita pun sama juga. Kita tak pernah pun ceritakan kepada orang lah kadang-kadang. Tapi macam mana kita terfikir, macam mana kisah tu boleh sampai? Ini merupakan sesuatu yang kita sebut hal yang sukar untuk dielakkan ketika kita berada di atas muka bumi ini. Pasti ada saja kan mulut-mulut yang tidak ada insurans, yang saling menyampaikan, kemudian memberitahu daripada kita tak nak orang lain tahu, akhirnya tersebar. Begitulah tentang kisah Nabi Yusuf dan isteri Al-Aziz itu. Jadi Allah ceritakan kepada kita kisah itu tersebar di kota Mesir sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-30 itu. Jadi dalam ayat ini Allah ceritakan kepada kita para wanita di kota itu berkata,
isteri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang ke-31, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, maka ketika dia iaitu isteri Al-Aziz mendengar cercaan mereka. Jadi isteri Al-Aziz ini dengar bahawa orang ramai di kota Mesir sedang berbicara tentang diri dia. Orang ramai ni tengah kutuk dia ni, yang mana menggoda pelayannya iaitu anak tirinya itu. Bila dia dengar, dia sakit hati. Ni Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bila dia sakit hati itu, dia tak puas hati, apa yang dia buat? Dia undang wanita-wanita yang cerca dia, yang keji dia, yang bawang dia ramai-ramai itulah. Okay? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, dia mengundang wanita-wanita itu dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. Dia berkata kepada Yusuf, iaitu kepada Nabi Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika wanita-wanita itu melihatnya, mereka sangat terpesona melihat Nabi Yusuf. Kerana apa? Kerana ketampanan yang ada pada Nabi Yusuf itu. Dan mereka tanpa sedar melukai tangan mereka sendiri seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Seterusnya ayat yang ke-32, qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsi fasta'sama wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Maksudnya, dia, isteri Al-Aziz pun berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu semua mencela aku kerana aku tertarik kepadanya. Sungguh aku benar-benar telah menggoda untuk menaklukkan dirinya. Tetapi dia menolak. Jika tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya akan dipenjarakan dan benar-benar akan termasuk orang yang hina. Seterusnya ayat yang ke-33, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Di sini Allah Subhanahu wa taala pun merekodkan tentang doa Nabi Yusuf apabila peristiwa itu berlaku. Kita lihat di sini peristiwanya bertimpa-timpa, mula-mula digoda oleh isteri Al-Aziz, kemudian isteri Al-Aziz ni panggil pula kawan-kawan dia, tunjukkan diri dia dan akhirnya diberikan dengan satu ancaman untuk dipenjarakan kalau tidak mahu mengikuti permintaan isteri Al-Aziz ini. Doa Nabi Yusuf, permintaan Nabi Yusuf, Allah rekodkan dalam Al-Quran. Allah kata apa? Yusuf pun berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang jahil. Dan akhir sekali pada ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahawa permintaan Nabi Yusuf itu diperkenankan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Rabbnya memperkenankan doanya dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 30 hingga 34 menceritakan satu sudut sejarah yang sangat penting tentang sesuatu yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, tentang kesabaran, tentang fitnah wanita yang berlaku pada waktu itu. Jadi dalam kitab kita muka surat 291,
menceritakan daripada awal hingga akhir ayat itu, ayat yang telah kita baca tadi. Dan di sini berita yang tersebar. Kita lihat ayat yang ke-30, pertama sekali ayat yang ke-30. Pada ayat ke-30 itu, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang berita Nabi Yusuf dan isteri Al-Aziz yang tersebar di kota Mesir. Sehingga menjadi cerita orang ramai. Jadi kisahnya viral. Kalau kita guna ayat hari ini, kita kata kisahnya tular, kisahnya viral. Satu kota Mesir tahu. Dan siapakah yang menceritakan ataupun siapakah yang membawa-bawa kisah ini disebutkan dalam Al-Quran ialah waqala niswatun fil Madinah. Niswah ini maksudnya kalau kita terjemah secara literal, maksudnya ialah wanita-wanita. Tetapi siapakah wanita-wanita ini? Adakah wanita-wanita biasa ataupun wanita-wanita yang memang kita kata rakyat marhain atau bagaimana? Maka di sini bila kita lihat kepada pentafsiran untuk kataan niswah itu tadi, dalam kitab menceritakan bahawa mereka adalah isteri para pembesar dan penguasa. Maksudnya yang cerita-cerita yang jadi bawang rangers ni kan, bukanlah wanita-wanita biasa, mereka di kalangan wanita-wanita bangsawan yang dapat cerita, yang dapat tahu tentang perilaku jijik isteri Al-Aziz itu. Dan akhirnya mereka pun cerita-ceritalah. Kalau kita nak lebih apps lagi lah dengan kita punya konteks, biasanya orang cakap gini lah anak tiri sendiri pun nak try teruk perangai macam gitu keadaannya. So mereka cerita-ceritalah, apalah si Zulaiha tu kan dengan anak tiri pun nak try, dahsyat perangai, buruk gitu kan, macam tak ada lelaki lain. Dia cerita. Jadi di sini kita lihat mereka mengecam dan mencela Zulaiha. Mereka cerita, mereka kecam, mereka cerca, pelbagai macam perkataan nista yang mereka keluarkan tentang perbuatan isteri Al-Aziz itu tadi. Jadi isteri sang menteri di negeri itu terus bercerita. Mereka viralkan kisah tersebut. Daripada orang tak tahu, akhirnya orang ramai pun menjadi tahu tentang kisah itu. Mereka mengecam dan mencela Zulaiha, isteri sang menteri di negeri itu. Mereka berkata, Imra'atul Azizi turawidu fataha an nafsih. Isteri Al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Apa maksudnya? Di sini diterangkan kepada kita, dia berusaha menggoda bujangnya. Bujang ni maksudnya anak tirinya itulah. Dan merayunya kepada dirinya. Dan mereka kata apa? Qad syaghafaha hubba. Okay, apa maksudnya? Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Maksudnya rasa cinta kepada anak tirinya sampai memabukkan hatinya. Jadi wanita-wanita pada waktu itu mereka tak pernah melihat Nabi Yusuf. Sebab tu mereka cakap tu sedap kan. Dia macam inilah kita kata. Orang kalau dia tak tahu hujung pangkalnya, dia akan cerita sedap. Sebab tak kena pada diri dia kan. Jadi dia cerita tu bukan main lagi. Cerita kutuk sana kutuk sini. Tapi nanti bila kena pada batang hidung sendiri, baru dia tahu langit tu tinggi ataupun rendah. Macam tu keadaannya kan. So dalam hal ini kita dapati bahawa mereka kutuk isteri Al-Aziz ni, orang kata macam tak ada esok hari tu. Kutuk bukan main lagi. Setinggi gunung tu dia kutuk kan. Teruknya lah macam mana lah si Yusuf tu boleh buat si Zulaiha tu mabuk kepayang kan. Sampai boleh nak goda, sampai boleh nak tidur sama. Macam tu lah keadaannya kan. Ayat-ayat dia gunakan kan. Jadi melihat isteri sang menteri itu mabuk cinta kepada pelayannya, iaitu Yusuf sehingga para wanita di kota itu pun berkata, Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Jadi mereka pun kata, kita ni semua tengok si Zulaiha tu, betul-betul lah dia tu sesat lah. Betul-betul tu gila kalau guna ayat kita lah kan. Gila tu, miring tu dengan anak tiri pun nak terai. Macam tu keadaannya kan. Maksudnya, pada sikap dan perbuatannya tersebut, iaitu mencintai dan menggoda anak tirinya itu tadi. So ini yang diterangkan pada ayat kita yang ke-30 tersebut. Iaitu tentang kisah yang tersebar, siapa yang menceritakan dan apakah poin-poin ataupun kita kata butir bicara wanita-wanita ini tentang isteri Al-Aziz. Jadi bila kita masuk pada ayat yang ke-32, iaitu sekarang ayat yang ke-31, muka surat 292, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita Zulaiha iaitu isteri Al-Aziz ni dengar. Kan, sampai dekat telinga dia. Kita macam ni muslimat.
kita kalau dengar orang cerita tentang diri kita, orang cakap belakang kita, sakit hati dia, na'udzubillah. Saya kata gitu kan. Sakit hati dia tu memanglah, kalau ikut bahasa, kalau ikut lagu tu orang kata apa, sakitnya tu di sini kan, macam tu kan. Sakitnya tu di sini. Kita dengar orang cerita tentang kita, sakit kepala, sakit hati, sakit jiwa raga ni kan. Orang cerita tentang kita, orang cerita belakang kita, kemudian cerita tu sampai dekat telinga kita. Dan kita pula tahu siapa orang yang cerita pasal diri kita. Dan orang ni pula dia tak tahu macam mana rupa Yusof tu. Begitu keadaannya. Kita dengar ni lagi sakit hati. Maka isteri Al-Aziz ni dia dengar. Falamma sami'at, Allah kata. Falamma sami'at bimakrihinna. Allah gunakan ayat itu untuk tunjukkan kepada kita isteri Al-Aziz bila dia dengar kata-kata orang tu kan. Cercaan orang itu. Sebahagian ulama berkata ucapan cercaan para wanita di kota itu adalah apakah yang dicerca tentang isteri Al-Aziz ini. Mereka kata, oh Zulaiha tu dia dah hilang akal. Gila agaknya macam tu kan. Cinta membuatnya kehilangan akal. Dah tak boleh fikir, dah tak waras. Dia tu dah memang dah tak betul kan. Sebab dia dah mabuk sangat dengan anak tiri dia. Jadi ini antara cercaan yang digunakan, kata-kata dialog yang digunakan untuk mengutuk isteri Al-Aziz itu. Dan kita dengar orang cerita pasal diri kita macam tu. Sakit hati, mesti sakit hati. Dalam keadaan ini kita dapati bahawa ada lagi penerangan di kalangan para ulama, antaranya Muhammad ibn Ishaq mengatakan ketika sampai berita tentang ketampanan Yusuf kepada para wanita di kota itu, mereka pun ingin melihatnya. Jadi mereka sengaja mengatakan demikian supaya mereka diundang dan dapat melihatnya. Jadi adalah di kalangan para ulama tafsir, mereka menyatakan bahawa sengaja mereka ni kutuk-kutuk kan si isteri Al-Aziz ini supaya mereka ni dapat masuk rumah isteri Al-Aziz ni untuk melihat macam mana tampannya Yusuf itu. Sebab mereka tak pernah lihat. Jadi kalau kita kutuk-kutuk ni, mudah-mudahan lah gitu kan. Si Zulaiha tu jemputlah kita pergi rumah dia, dapatlah kita tengok macam mana handsome Yusuf tu macam tu. So dalam keadaan begini, mereka sengaja. Ini antara pandangan para ulama lah ketika mereka mentafsirkan ayat yang ke-31 itu. Jadi di sini kita lihat betul lah sebagaimana yang mereka inginkan, maka arsalat ilaihinna. Dia mengundang wanita-wanita itu. Maksudnya Zulaikha, isteri Al-Aziz mengundang mereka ke rumahnya untuk bertamu. Tetapi bukan undang masuk duduk sembang-sembang, bukan itu. Isteri Al-Aziz ini dia seorang wanita yang bijak. Tapi biasalah wanita bijak ni kadang-kadang bila dia dah mabuk cinta dia jadi tak berapa nak bijak. Tu kan. Sampaikan dia buat perkara yang tak sepatutnya. Namun untuk hal ini kita nampak bagaimana kebijaksanaan yang ada pada Zulaikha iaitu isteri Al-Aziz. Dia ajak wanita-wanita ini dan dia sengaja wa'tadat lahunna muttaqa'ah dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Ibn Abbas menyatakan yakni majlis yang disiapkan di dalamnya tempat duduk, bantal dan makanan yang harus dipotong dengan pisau. Jadi ada tempat duduk disusun kan untuk wanita-wanita ni datang duduk bertamu di rumah dia. Tapi di depan tempat duduk ini dia sediakan juga makanan, buah-buahan yang perlu dipotong sendiri dengan pisau. Mereka kalau nak makan mereka kena kupas ataupun kena potong sendirilah dengan pisau yang telah disediakan. Dan contoh diberikan kepada kita makanan yang dihidangkan pada waktu itu seperti buah jeruk. Buah jeruk ni maksudnya orange lah orange. Dan yang lain-lainnya iaitu buah-buahan yang perlu dipotong sendiri. Dan di sini wa'atat kulla wahidatin minhunna mu'sikina. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap wanita untuk memotong-motong makanan. Ini merupakan tipu daya Zulaikha untuk membalas tipu daya mereka. Jadi Zulaikha ini dia bijak kan, jadi saya kata dia buat begitu untuk membalas semula perbuatan mereka yang telah mencerca, mengutuk, berkata belakang tentang diri dia. Dan di sini dia kata apa lagi? Yakni dengan yang telah menyebarkan aibnya, yakni dengan memperlihatkan Yusuf kepada mereka. Jadi sedang mereka itu potong buah-buahan untuk makan kan sembang-sembang tu, Zulaikha pun suruh Nabi Yusuf keluar. Okey.
Bila dia suruh Nabi Yusuf keluar, di situ diterangkan kepada kita, ini saya dah terangkan tadi. Di situ dalam kitab diterangkan kepada kita, wa qalat ikhruj alaihinna. Zulaikha kata kepada Nabi Yusuf, keluarlah kepada mereka. Jadi Nabi Yusuf ni keluar. Nah, dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Nabi Yusuf keluar. Hal itu kerana Zulaikha menyembunyikan Yusuf di tempat yang lain. Falamma, ketika Yusuf keluar dan ra'aynahu akbarnahu, wanita-wanita itu melihatnya, mereka pun sangat terpesona dengan ketampanannya. Apa maksud akbarnahu dalam ayat ataupun dalam konteks ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan pada ayat yang ke-31 ini, diterangkan kepada kita akbarnahu dalam ayat ini bermaksud a'zamnahu. A'zamnahu ialah mereka mengagungkannya sebab dah terlampau terpesona. Jadi dia kalau bahasa kita tu, kita kata lihat tu mata tak berkelip. Kan dia tengok, dia lihat matanya tak berkelip tu, terpesona sangat sampai mengagungkan apa yang dilihat. Maksudnya mengagungkan sifatnya dan memuliakannya sambil tanpa sedar mereka melukakan tangan mereka sendiri. Jadi mereka, apa yang mereka lakukan, mereka potong tadi kan, mereka potong buah-buahan. Bila mereka potong buah-buahan tu, lalu bila Nabi Yusuf keluar daripada tempat yang dia duduk sementara, disuruh keluar untuk menampakkan dirinya, mereka terpesona dan ketika mereka potong buah-buahan tu, mereka sebenarnya telah terpotong jari jemari mereka sendiri kerana terlampau terpesona dengan apa yang mereka lihat. Di sini diterangkan lagi kepada kita, kata mereka melukakan tangan mereka sendiri kerana terpana melihat Yusuf. Mereka menyangka bahawa yang mereka potong itu adalah buah oren tersebut. Padahal tanpa disedari, mereka telah menghiris tangan mereka sendiri dengan pisau kerana melihat ketampanan Yusuf. Demikian pendapat beberapa mufassir yang telah menerangkan ayat ini. Jadi sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahawa mereka setelah mereka makan, merasa senang, isteri Al-Aziz lalu meletakkan buah jeruk iaitu orange tadi di hadapan mereka dan memberikan sebuah pisau kepada setiap orang. Kemudian dia berkata, apakah kalian mahu melihat Yusuf? Jadi ini kita kata sebagai satu penerangan yang lebih lanjut lah tentang kisah mereka ni nak lihat Nabi Yusuf. Jadi Zulaikha pun tanya kepada mereka, adakah kalian ingin melihat Yusuf? Mereka pun jawab, ya. Lalu dia mengutus seseorang kepada Yusuf untuk menyuruhnya keluar ke hadapan mereka. Tatkala melihatnya tanpa sedar, mereka pun melukakan tangan mereka sendiri. Kemudian dia menyuruhnya untuk kembali agar mereka dapat melihat dari depan dan dari belakang. Yusuf pun kembali lagi sementara mereka masih melukakan tangan mereka. Tatkala mereka merasa kesakitan, barulah mereka menangis. Lalu isteri Al-Aziz pun berkata, baru sekali pandang sahaja kalian telah berbuat seperti ini. Lalu bagaimana aku boleh dicela sementara aku dapat melihatnya setiap hari? Kalau nak mudah faham tu ayatnya begini muslimat. Zulaikha kata kepada mereka, kalian ni baru tengok Yusuf tu sekali lalu saja. Tapi dah sampai tak berkelip mata dan tak sedar bahawa kalian telah menghiris jari jemari kalian sendiri. Bayangkan aku yang tengok Yusuf tu hari-hari dekat depan mata. Bagaimana keadaannya? Ini kita kata play victim lah ya. Okay. Dia dah buat salah tapi dia nak membenarkan kesalahan dia tu kan. Di hadapan wanita-wanita yang telah mencela dia. Lalu dia buat begitu supaya orang tak kata dia tu salah. Sebab mereka yang lihat sekali lalu tu, Nabi Yusuf jalan, masuk, kemudian Nabi Yusuf keluar semula daripada bilik itu kan. Mereka dah sampai begitu sekali keadaannya. Maka sebab tu Zulaikha kata kepada kawan-kawan dia ni lah, yang teman-teman, wanita-wanita, bangsawan, isteri-isteri menteri semua kan. Kalian baru tengok sekali dah macam gitu. Aku hari-hari ni menghadap Yusuf ni, kau rasa macam tu kan? Kau rasa macam mana tu keadaannya? Jadi dia nak membenarkan perbuatan dia yang menggoda anak tiri dia sebenarnya. Dia nak tunjukkan bahawa apa yang dia buat tu tak salah. Memang patut pun aku buat gitu sebab
kalian sendiri dah terpesona sedemikian sekali, apatah lagi aku yang hari-hari daripada kecil aku nampak dia membesar depan mata aku. So keadaannya di sini kita nampak Allah ceritakan bagaimana para wanita ni kan, mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk membenarkan perbuatan mereka. Ini sebenarnya teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni kaum wanita. Melihat contoh yang berlaku pada satu zaman yang kita kata bukan zaman IT, bukan zaman internet, bukan zaman WhatsApp, bukan zaman Instagram, TikTok dan sebagainya. Tetapi perangai orang perempuan ni dia tak ubah. Ataupun dia tak berubah, gitu kan? Tak berubah. Kalau dia buat salah, dia susah untuk membenarkan kesalahan dia. Mati-mati dia kata dia betul. Itulah. Sampai itu ada istilah katakan perempuan tak pernah salah. Inilah antara contohnya. Bagi dia tak salah. Sebab apa? Yusof tu dah memang betul-betul handsome. Jadi tak salah lah kalau aku goda dia. Kalau memang aku minat kat dia, aku mabuk kepayang dengan dia. Ini merupakan tipu daya isteri Al-Aziz untuk membenarkan perbuatan dia. Maka sebab itu di sini mereka, wanita-wanita itu lantas berkata, bila mereka nampak Nabi Yusuf itu, mereka kata apa? Hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka kata, demi Tuhan ini bukan manusia. Mereka ni bukan orang ni. Malaikat ke? Macam tu keadaannya kan dia kata, in hadza illa malakun karim. Mereka kata ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Kemudian mereka berkata kepada Zulaikha, setelah melihat apa yang kami lihat ini, maka kami tidak lagi melihat sesuatu yang tercela atas dirimu. Dah sama-sama pula satu kapal. Macam makcik ni kan. Dia nampak kat situ kan. Bila dah nampak keadaan begitu, mereka berkata, oh kalau gitu kau tak salah lah Zulaikha. Memang betul, memang patut kau buat macam gitu. Kan dia gitu kan keadaannya. Jadi mereka kata, kau tak patut dicela atas perbuatan engkau. Hal ini kerana mereka belum pernah melihat orang yang menyerupai ketampanan Yusuf. Atau orang yang hampir menyerupai ketampanannya. Sebenarnya Yusuf baru diberikan setengah ketampanan. Apa yang kita lihat, apa yang mereka lihat, kita tak pernah lihat Nabi Yusuf lah ya. Apa yang dilihat oleh wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf tentang ketampanan Nabi Yusuf itu, Nabi SAW mengatakan bahawa itu cuma separuh daripada ketampanan saja. Maknanya ada lagi yang lebih lagi handsome macam tu kan. Sebagaimana dalam hadis sahih tentang Isra, bahawa Nabi SAW pernah lalu jumpa dengan Nabi Yusuf AS di langit yang ketiga, dan Nabi ceritakan bahawa ternyata Nabi Yusuf itu diberi setengah bahagian dari ketampanan. Okey, hadisnya hadis riwayat Imam Muslim lah ya, hadisnya hadis sahih. Dan Mujahid dan yang lainnya berkata, kita berlindung kepada Allah dari perkataan para wanita itu, mahaza basyara. Ini bukanlah manusia. Ini benar-benar seorang malaikat yang mulia. Dia, isteri Al-Aziz berkata, itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku kerana aku tertarik kepadanya. Dia mengatakan ini untuk mengajukan alasan kepada mereka bahawa orang ini pantas dicintai kerana ketampanan dan kesempurnaannya. Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sama. Sungguh aku benar-benar telah menggoda untuk menaklukkan dirinya, tetapi dia menolak, yakni namun dia tidak mahu. Zulaikha dalam kes ini dia ceritakan kepada mereka, dia mengaku bahawa betul memang dia goda Nabi Yusuf. Dia kata, memang aku goda dia, memang aku nak dengan dia, tapi masalahnya Yusuf yang tak nak dengan aku. So dia cakap begitu kepada wanita-wanita ini. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa ketika para wanita itu melihat ketampanan Nabi Yusuf, okey, ketika mereka melihat ketampanan Yusuf yang zahir, iaitu isteri Al-Aziz memberitahu mereka tentang sifat-sifat baik Yusuf yang tidak mereka ketahui, iaitu iffah. Iffah ni maksudnya menjaga kehormatan. Jadi apa yang dibuat oleh Zulaikha ini, iaitu isteri Al-Aziz, dan juga dia bersekongkol dengan wanita-wanita yang hadir ke rumahnya ini untuk memujuk agar Nabi Yusuf bersetuju bersama dengan dia. Jadi dia gunakan kawan-kawan dia ni semua untuk memujuk, merayu Nabi Yusuf kan, agar
setuju untuk bersama dengan isteri Al-Aziz ini dan mereka mengancam jika sekiranya Yusuf tidak mahu mengikuti kehendak mereka, maka Nabi Yusuf akan dipenjarakan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman kan dalam ayat itu Allah kata apa? Wala illam yaf'al. Kita di muka surat 294 ya muslimat. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna minas saghirin. Zulaikha kata, jika tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia benar-benar akan termasuk orang yang hina. Ni yang disebutlah dalam Al-Quran tentang ancaman terhadap Nabi Yusuf ini. Kalau dia tak nak ikut kata Zulaikha isteri Al-Aziz, maka apa yang akan berlaku, mereka akan memenjarakannya dan mereka akan hinakan dia dengan keadaan yang sehina-hinanya. Maka ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam memohon perlindungan dari kejahatan dan tipu daya mereka. Dan bila Nabi Yusuf ini dipujuk, dirayu berkali-kali dan mereka mengancam Nabi Yusuf alaihi salam dengan penjara, dengan penghinaan, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa yang bagi saya sangat cantik, membuktikan keimanan dan ketakwaan seseorang yang bagi kita kalau ikut pun senang hidup kan, tak ada benda yang buruk berlaku. Namun orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih lagi di kalangan para nabi kan, mereka sanggup hidup dalam keadaan hina daripada melakukan dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah beritahu. Ini dosa. Zina adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kamu buat, tak bolehlah. Sebab itu orang yang bertakwa kepada Allah, apa pun tawaran yang dihadapkan di hadapannya, dosa tetap dosa. Dia tidak akan melakukan perbuatan itu dan dia akan berani menolak perbuatan tersebut. Bahkan sanggup untuk masuk penjara, sanggup dihinakan demi menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan kita belajar itu daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka, yakni untuk melakukan perbuatan yang keji. Okey, ini doa Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf kata, penjara itu lebih aku suka, lebih aku cinta daripada aku ikut ajakan mereka. Ajakan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan zina. Jadi Allah ceritakan doa ini, Allah kata apa? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Maksudnya, jika engkau serahkan aku kepada nafsuku, maka aku tidak memiliki kekuatan terhadap ajakannya. Ini pentingnya mengapa kita perlu berdoa kepada Allah. Kita tak boleh kawal diri kita, muslimat. Kita nampak di sini seorang Nabi menunjukkan kepada kita, walaupun dia seorang Nabi, tetapi dia tetap mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya jaga diri dia. Sebab kita tahu Nabi ni mesti Allah akan jaga. Tetapi para Nabi sendiri menunjukkan kepada kita, walaupun mereka Nabi, mereka sangat perlukan Allah. Mereka sangat perlukan bantuan Allah. Mereka sangat perlukan pertolongan Allah agar mereka tidak terjebak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jika di kalangan para nabi berdoa angkat tangan minta kepada Allah, apatah lagi kita ni yang bukan nabi, pasti kita memerlukan doa, kita memerlukan mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, minta pada Allah agar kita dilindungi daripada segala perbuatan dosa dan maksiat. Dan sebab itu di sini, okey, kita lihat diterangkan kepada kita, jika engkau serahkan aku kepada nafsuku, maka aku tidak memiliki kekuatan terhadap ajakannya. Maksud kalau Allah tak bantu dia, kalau Allah biarkan diri dia sendiri, Nabi Yusuf kata, pasti aku akan ikut pada apa yang mereka inginkan itu.
Aku tidak mampu membuat mudarat dan juga manfaat untuknya, kecuali hanya dengan kekuatanmu. Sebab yang memberikan manfaat, yang mampu untuk memberikan mudarat dan juga menolak manfaat serta menolak mudarat hanya Allah. Kita manusia tak mampu. Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita dengan kekuatan untuk dapat manfaat. Allah berikan kepada kita dengan kekuatan untuk menolak kemudaratan. Iaitu kalau ada perkara dosa, kita tahu Allah berikan kekuatan untuk kita tolak perbuatan tersebut agar kita tak lakukan, agar kita hindari perbuatan itu. Jadi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihi salam di sini. Engkaulah tempat meminta pertolongan dan kepadamulah tempat berserah diri, maka janganlah engkau serahkan aku kepada nafsuku. Kerana jika demikian, wa akum minal jahilin. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang jahil. Dan pada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-34, Allah kata apa? Fastajabalahu. Maka Rabbnya memperkenankan doanya. Hal itu menunjukkan bahawa Nabi Yusuf telah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perlindungan yang sangat agung. Maksudnya Allah tunaikan permintaannya, dia pun dimasukkan ke dalam penjara kerana dia enggan melakukan perbuatan zina itu dengan mak angkatnya tadi kan. Jadi kita nampak dekat sini, bila berlaku hal yang sedemikian, ia merupakan satu bentuk penjagaan, perlindungan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dia pun menolak keras untuk memenuhi ajakan mereka dan dia lebih memilih penjara. Ini merupakan puncak kesempurnaan, kan? Merupakan puncak kesempurnaan keimanan yang ada pada diri seseorang. Kerana Nabi Yusuf memiliki kesempatan, ketampanan dan kesempurnaan, namun dia menolak ajakan majikan wanitanya iaitu ibu angkatnya, seorang isteri menteri Mesir yang sangat cantik, yang punya banyak harta dan kedudukan, namun dia memilih penjara kerana takut, iaitu ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluh dan mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wanita yang menggoda ni, pertama ialah ibu angkat dia. Kedua ialah wanita yang cantik. Walaupun kita kata dia pangkat ibu angkat, tetapi dia adalah wanita yang cantik. Kemudian walaupun kita kata dia itu seorang anak angkat, okay, Nabi Yusuf ini, tetapi kalau dia memenuhi permintaan mak angkatnya itu, pasti dekat situ dia akan diberikan dengan imbuhan, maksudnya dengan harta, dengan perlindungan daripada wanita ini kan. Dia belalah dengan sebaik-baiknya kan, diberikan dengan kemewahan dan sebagainya. Dia tak rugi sebenarnya daripada sudut keduniaan untuk Nabi Yusuf. Namun kenapa ditolak perbuatan itu? Pertama ialah kerana ketakwaan kepada Allah. Takut pada Allah, sebab itu merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu juga dia lebih rela masuk dalam penjara sebagai salah satu bentuk untuk menjaga, melindungi dirinya agar terhindar daripada perbuatan maksiat. Dan di sini ada sebuah hadis yang dilampirkan kepada kita tentang 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka di hari kiamat dengan naungan yang mana tidak ada naungan yang terbaik melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Nabi SAW sebutkan di sini imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Okay. Kedua, wasyabbun nasha'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang bergiat aktif beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya muda tetapi muda-mudanya masa mudanya tidak digunakan untuk tujuan kemaksiatan, masa mudanya tidak digunakan untuk hal-hal yang melalaikan, tetapi pada masa muda itulah digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tak ada di sini kita kata bukan istilahnya masih muda buatlah dosa banyak-banyak. Nanti dah tua taubatlah betul-betul lah. Dia tak ada istilah begitu. Jadi di sini kita kata orang ini pemuda yang bergiat aktif beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ya, Allah berikan naungan di hari kiamat. Ketiga, Nabi SAW sebutkan warajulun qalbuhu mu'allakun fil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Seorang lelaki ataupun seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid apabila dia telah keluar darinya sampai dia kembali lagi kepadanya. Maksudnya jiwanya, hatinya sentiasa melekat, rindu dengan rumah Allah. Bila dia dah keluar daripada masjid, dia rasa nak kembali lagi ke masjid. Begitu situasinya. Dan seterusnya yang keempat, warajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Keduanya bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Okey, iaitu saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Orang ini Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi juga di bawah naungannya di hari kiamat. Dan yang kelima, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqta yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya seorang yang bersedekah dengan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang dirahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, Nabi sebut di sini warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang keenam ini sebenarnya bertepatan dengan kisah yang telah kita bincangkan pada pagi ini berkaitan Nabi Yusuf alaihi salam di situ, iaitu lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, lelaki warajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Yang ketujuh, lelaki yang menyendiri, iaitu orang yang dia bersendirian, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu basah kedua matanya kerana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia menangis kerana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang bersendiri. So kita ada tujuh golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat kelak. Ketujuh-tujuh ni saya kata very rare, orang yang susah sebenarnya kita nak jumpa. Bukan kata tak ada tapi tak ramai. Jadi ramai yang lebih memilih untuk mengikuti kata hati, tetapi tak ramai yang memilih untuk mengikuti kata iman. So di sini kita lihat bagaimana orang yang ketujuh yang bertepatan dengan kisah Nabi Yusuf ini, mereka ni lah orang yang walaupun dihadapkan dengan keduniaan, kecantikan, harta, jawatan, tetapi lebih memilih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ada wanita yang cantik yang menggoda dia dan wanita itu memiliki jawatan, ada kedudukan kan, dan tak rugi sekiranya dia menyambut tawaran wanita itu kerana akan dapat banyak harta dan sebagainya, tetapi dia lebih memilih untuk berkata inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Biasakan itu pada diri kita. Saat kita mungkin banyak perkara berlaku dalam kehidupan kita ini muslimat. Bagi saya lebih-lebih lagi kita ni para wanita kan. Kita banyak ikut perasaan, kita orang perempuan banyak ikut perasaan. Jadi apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ini sebelum kita ikut kepada kata hati, cuba kita lihat dan mempertimbangkannya daripada sudut syariat terlebih dahulu. Di situ kita akan dapat mempertimbangkan dengan lebih baik, dengan lebih waras, dengan lebih tenang bagi saya kan. Kerana kita melihat ia dari sudut keimanan. Tapi kalau kita melihat daripada sudut hati kita semata-mata, perasaan, jiwa, geram, benci, kita akan memusnahkan setiap sesuatu yang ada di sekitar kita dan juga pada diri kita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dia melihat apa yang berlaku dalam kehidupannya dari sudut keimanan.
walaupun dia perlu memilih sesuatu yang menyakitkan. Kerana apa? Untuk dia menghindarkan diri dia daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik sebenarnya kisah ini kan untuk kita muhasabah bersama dalam kehidupan kita. Okey, baik, kita tutup pengajian kita pada pagi ini dengan kesimpulan perbincangan iaitu butir faedah daripada ayat keempat ayat yang telah kita bincangkan pada pagi ini. Kita ada 5 perkara yang dimuatkan dalam kitab. Dalam slide saya letak 3 sajalah ya. Nak letak 5 ni macam penuh. Tak apalah, boleh baca dalam kitab sendiri nanti. Baik, yang pertama, menjelaskan tentang tabiat manusia yang selalu menyukai gosip. Siapa suka gosip kat sini angkat tangan? Tak nampak pula kalau angkat tangan tu kan. Dan mengikuti kisah viral. Okay, tabiat manusia yang suka gosip dan mengikuti kisah viral iaitu berita-berita yang ada di sekitarnya. Itu tabiat manusia. Dan kalau kita lihat dalam kisah ini, dikhususkan perbuatan itu kepada niswah tadi kan, kepada wanita-wanita. Dan kita para wanita, kita kena jagalah diri kita kan. Kadang-kadang ada benda gosip, ada benda viral dan kita duduk sibuk bincang yang tak ada faedah dibincangkan, lebih baik ditinggalkan. Okey, dan tapi itu tabiat manusia yang memang suka untuk cerita perkara-perkara viral, perkara-perkara gosip ini kan. Apa pun yang kita buat, ingat Allah. Okey, itu pesan saya. Yang kedua, keinginan manusia untuk selalu membalas dalam rangka menjaga kehormatan dan segala sesuatu yang dapat menjaga darah, harta dan kehormatan. Ini sebenarnya berbalik kepada perbuatan isteri Al-Aziz yang membalas perbuatan wanita-wanita yang telah membawang dia tu. Maksudnya kita ni ada satu kecenderungan untuk menjaga maruah diri kita. Dan kita sanggup lakukan apa sahaja supaya maruah diri kita itu kembali pulih ataupun kembali baik supaya orang berhenti bercakap. Jadi ini yang dilakukan oleh Zulaikha itu tadi. Dia bawa kawan-kawan dia ini di kalangan isi-isi pembesar Mesir untuk tunjukkan kenapa dia buat begitu. Supaya orang tak nampak perbuatannya ialah perbuatan yang salah. Okay? Jadi itu merupakan antara juga kita kata manusia tu dia biasa. Dia akan suka membalas, dia akan suka ada keadaan yang mana nak membersihkan nama baik diri dia. Kita ada keadaan yang berlaku dalam ataupun kita kata tabiat yang ada pada diri manusia juga. Dan yang ketiga, lemahnya wanita di hadapan lelaki. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Wanita lemah di hadapan lelaki dan wanita tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya seperti halnya seorang lelaki. Dia berlaku kepada kedua belah pihak lah sebenarnya. Tetapi kalau saya tak pasti, mungkin statement saya salah, cuma saya melihat pada akhir-akhir ini kita di sekitar kita ataupun konteks kita, wanita ni dia tak boleh tengok lelaki, lelaki yang tampan, lelaki yang handsome apa kan, dia akan gedik secara auto. So ini merupakan satu peringatan untuk kita semua agar banyak menjaga diri. Wanita yang berilmu, satu wanita, okey, kita letak keimanan dulu. Wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang berilmu, wanita yang beramal dengan ilmunya, dia akan menjaga setiap tindakannya walaupun dia suka macam mana sekalipun. Ini satu perkara yang perlu kita ingat. Sebab apa? Kita ialah wanita yang ada ilmu, kita wanita yang belajar dan kita perlu mengamalkan apa yang telah kita belajar itu tadi. So kita faham sekarang, kecenderungan kita orang perempuan memanglah nampak lelaki handsome suka gitu. Macam tu kan. Nanti mulalah kita cuit kawan kita, handsome. Macam tu kan keadaannya. Betul? Satu tabiat yang ada pada wanita. Tetapi kita kena ingat, wanita juga dituntut untuk menundukkan pandangan mereka agar mereka tidak melakukan perbuatan yang di luar kawalan nafsu mereka. Jadi apa pun yang kita buat, ia perlu dikawal agar terkawal diri dan keadaan. Paling penting maruah diri sebagai seorang wanita yang baik-baik. Baik, seterusnya di sini. Yang keempat, Yusuf lebih memilih dan menyukai penjara daripada berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kejujurannya. Dan saya dah terangkan banyak kali pada poin yang keempat tu, saya tak perlu lagi nak ulang. Seterusnya yang kelima, ketidaktahuan terhadap Allah, nama-nama, sifat-sifat, janji, ancaman dan syariatnya adalah sebab setiap perbuatan keji di muka bumi.
Maksudnya begini, bila kita kenal Allah, kita akan berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada perbuatan maksiat. Kenal Allah tu maksud bagaimana? Kita tahu Allah Maha melihat. Kita tahu Allah Maha mendengar. Kita tahu Allah Maha mengetahui. Kita tahu bahawa Allah tahu pada apa yang ada dalam hati kita. Semua ini merupakan sesuatu yang kita sebut kita tahu tentang Allah, kita kenal Allah, kenal nama Allah, kenal sifat-sifat Allah. Perkara itu semua akan membuatkan kita lebih takut pada Allah. Kenapa takut pada Allah penting? Supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ia menjadi dinding yang membantu agar kita tak termasuk, tak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu saja muslimat. Perbincangan kita untuk pagi ini, alhamdulillah selesai kita perbincangan ayat 30 hingga 34 dalam surah Yusuf yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, isteri Al-Aziz dan wanita-wanita pembesar Mesir yang bergosip tu tadi kan. Mudah-mudahan saya harapkan apa yang dibincangkan pada pagi ini dapat memberikan kepada kita banyak kesedaran saat kita bermuamalah, saat kita bersosial dalam kehidupan kita ini kan, agar kita tak melampaui batas kan. Kalau nak cakap tengok kan, kalau orang Melayu kata apa, cakap siang pandang-pandang gitu kan. Kalau nak cakap tu tengok dulu, kalau nak bergosip ke apa tu kan dah perlu dilihat penting ke tidak. Dalam hal-hal yang begitu semuanya perlu dikawal. Jangan kita di luar kawalan sehingga nanti memudaratkan diri kita sendiri. Okey, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, semangat kan untuk terus beramal dengan apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan untuk terus-terusan belajar, untuk terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.